मध्ये अस्ति वा? सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। तत्र श्रूयते वा इति दृष्ट्वा किञ्चित् वदतु। पुनः मङ्गलश्लोकं वदामि। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। कुत्र आरम्भः कर्तव्यः? पुस्तकं प्रतिपत्तिभेदाः अत्र आरम्भणीयं। तथा हि प्रतिपत्तिः त्रिधा: प्रधानोत्तरकाला, प्रधानसमकाला, प्रधानपूर्वकाला चेति। अस्ति वा? प्रतिपत्तिः त्रिविधा भवति इति अस्मिन् प्रकरणे उच्यते। अत्र कुत्र वयं भवामः इति सन्दर्भं किञ्चित् आदौ वदामि। एङ्गर्कोन् किं मध्ये भाषणं एङ्गर्कोम्बा अत्र गुणकर्म संस्कारजनकं तद्विविधम् इति आरब्धम्। उपयुक्तसंस्कारकम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारकं च इति गुणकर्म द्विविधम् इति आरब्धं किल। उपयुक्तसंस्कारस्य प्रतिपत्तिः इति परिभाषा। परिभाषा न तदर्थम् एकं नाम प्रतिपत्तिः इत्युक्ते उपयुक्तस्य आकीर्णकरतानिवर्तकम् इति ह्यः पठितम् अस्माभिः। तत्र उदाहरणत्रयं ग्रन्थकर्त्रा उक्तमासीत्। किमिति? इडाभक्षण, कृष्णविषाणाप्रासन, चतुरवत्त होमादिकमिति। इडाभक्षणस्य कृष्णविषाणाप्रासनस्य च कथं समन्वयः इति अस्माभिः पठितं लिया। चतुरवत्त होमे अनुपपत्तिः काचन शङ्किता। तत्र पूर्वपक्षी आरब्धवान् कथं कृष्णविषाणाप्रासनम् इडाभक्षणं भवतु प्रतिपत्तिः, चतुरवत्त होमः प्रतिपत्तिन् सोल्रले कथम् इदं सङ्गच्छते इति प्रश्नः कृतः किल। तस्य समाधानम् आरब्धम्। तत्र किम् उक्तं? प्रधानयागे उपयुक्तस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः इति न निर्बन्धः. அதாவது பிரதான யாகத்தில் உபயுக்தமான ஒரு வஸ்துக்கு பிரதிபத்திஹி बहु ஸ்கார்லெட் बहु கிருண்ணாதி. பிரதான யாகத்தில் உபயோகமான ஒரு வஸ்துக்கு தான் பிரதிபத்தின்னு கிடையாது. ஏதோ ஒரு விதத்தில் உபயுக்தமான ஒரு வஸ்துக்கு பிரதிபத்தி வரலாம் அப்படின்னு சமாதானம் தத்திர தத்தம். கதம்? தத்திர உதாரண ரூபேண கிம் உக்தம்? லோஹித சக்ருன் நிரசனம். லோஹித சக்ருன் நிரசனம் அந்த பசுயாகத்துக்காக ஹிருதயாதி அவயவங்களை எடுத்துட்டு ஹிருதயாதி அவயவானாம் உத்தரணானந்தரம் பசோஹோ अन्तः लोहितं शकृत् इत्यादि भवति किल. तद्दूरीकरणं प्रतिपत्तिः इति न स्यात्. पशुयागः तु इतः परमेव भविष्यति, किन्तु प्रतिपत्तिः अस्ति इति एकम्. एवं कृष्णविषाणाप्रासनस्थलेपि कृष्णविषाणाप्रासनम् इति यद् अस्माभिः उदाहरणं चिन्तितं किल, तत्रापि कृष्णविषाणया कण्डूयते इति अस्ति. तत् प्रधानयागे एव न उपयुक्तं. कृष्णविषाणायाः उपयोगः प्रधानयागे नास्ति, कण्डूयने खलु उपयोगः. यागाङ्गभूतः यः यजमानः तस्य कण्डूयनार्थम् उपयुक्तं. किन्तु नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति इति अस्ति किल. तर्हि दक्षिणादानानन्तरं चात्वाले कृष्णविषाणायाः दूरीकरणं प्रतिपत्तिः इति भवति. प्रधानयागे उपयोगः एव नास्ति. विविध उदाहरणेपि किञ्चित् उदाहरणे स्वारस्यमस्ति. कथम् इत्युक्तौ पश्यतु. पशुयागाङ्गतया अवयवानाम् उद्धरणानन्तरं अवयवानां स्वीकरणानन्तरं प्रतिपत्तिः क्रियते. तदानीं प्रधानयागः न आरब्धः. सोमयागस्थले माध्यन्दिने सवने दक्षिणानीयन्ते इति अस्ति. दक्षिणादानानन्तरं यागस्तु समाप्तः, किन्तु यस्य प्रतिपत्तिः अस्ति तद् यागे उपयुक्तं नास्ति. अवगतं वा? पशोः तु यागे उपयोगः अस्ति, किन्तु यागः न समाप्तः, तथापि प्रतिपत्तिः अस्ति. अवगतं वा?
कृष्णविशानास्थले यागः तु कथञ्चित् समाप्तः, माध्यन्दिने सवने इत्युक्तौ किञ्चिदिव सोमयागः समाप्तः, किन्तु कृष्णविशानायाः यागे उपयोगो नास्ति, तथापि प्रतिपत्तिः अस्ति। अतः प्रतिपत्तिः चेत् प्रधानयागः समाप्तः भवेत्, न निर्बन्धः। प्रधानयागे प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः उपयोगः कृतः स्यात्, एवमपि नियमो नास्ति। यथा कथञ्चित् येन केनापि प्रकारेण तस्य वस्तुनः उपयोगः जातश्चेत् प्रतिपत्तिः इति वक्तुं शक्यते इति पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं गतपाठस्य किञ्चिदिव। इदानीं प्रतिपत्तिः, इदानीं होमः, चतुरवत्तहोमः अस्ति किल, सकृदुपस्तृणाति, द्विर्हविषो वद्यति, सकृदभिघारयति, चतुरवत्तञ्जुहोति इति अस्ति। उपस्तरणं सृचः सकाशात् आज्यं स्वीकृत्य जुह्वां स्थापनम् उपस्तरणम् इति उच्यते। द्विवारं पुरोडाशः अवद्य स्थाप्यते जुह्वामेव, पुनः तस्य पुरोडाशस्य उपरि एकवारम् अभिघारणं क्रियते। अभिघारणं नाम आज्यस्य पूरणं, सेचनं, हविषः उपरि आज्यसेचनम् अभिघारणम् इति उच्यते। जातं वा? इदानीं पश्यन्तु, अस्य चतुरवत्तभागस्य अग्नौ प्रक्षेपः यः क्रियते सः अपि प्रतिपत्तिः इति आरब्धं। इडाभक्षण कृष्णविशानाप्रासन चतुरवत्तहोमादिकम् इति आरब्धं किल, तत्र शङ्का आरब्धा मध्ये तथा नास्ति, यथा कथञ्चित् उपयोगे एव विवक्षितः इति एवम् उच्यमानम् अस्ति। तदानीं प्रतिपत्तिभेदः मध्ये प्रसङ्गात् किञ्चित् निरूप्यते। प्रतिपत्तिभेदाः புரியுறதா? சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சிடுது இல்லையா? तथा ही प्रतिपत्तिः त्रिधा, मूणु विधमा प्रतिपत्ति இருக்கான். प्रधानोत्तर काला, प्रधान समकाला, प्रधान पूर्वकाला चेति अस्ति वा? तत्र आद्या इडाभक्षणादिका क्लेशः नास्ति। आद्या नाम प्रथम उदाहरणं, प्रधान पूर्वकाल प्रधानोत्तरकाला इत्यस्य उदाहरणं किम्? इडाभक्षणं। प्रधानयागः समाप्तः, पुरोडाशः शिष्यते, अवशिष्टस्य पुरोडाशस्य किं कर्तव्यं? भक्षणं कर्तव्यं। प्रतिपत्तिः, क्लेशो नास्ति। द्वितीया होमादिका, புரிஞ்சுதா? இதை நான் தமிழில் சொல்லணுமா? வேண்டாம், சரியா? பிரதான யாகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் புரோடாசத்தை வாயில போட்டுக்கிறது. द्वितीया होमादिका प्रधान समकालाக்கு உதாரணம், அதை வச்சுப்போம். இதானும் ஸ்தாபயாமः. तथा हि कथं, அதோட நிரூபணம் தான் ஆரம்பிக்கிறது. दर्शपूर्णमास प्रकरणे श्रूयते, किं श्रूयते? सकृद् उपस्तृणाति, द्विर्हविषो वद्यति, सकृदभिघारयति, चतुरवत्तञ्जुहोति अस्ति वा? इदा उपस्तरणं, हविरादानम्, अभिघारणं, होमः, एवं क्रमः। तत्र चतुरवत्तवाक्ये चतुरवत् होम இது வேறப்பா, இது புரோடாஷ இடாபக்ஷணத்தோட உதாரணம் இல்லை, இது சதுரவத்த ஹோமத்தோட உதாரணம் இது, சரியா? சதுரவத்த ஹோமः கதம் பிரதிபத்திர்பவதி அப்படிங்கிற நிரூபணம் போயிட்டு இருக்கு, சரியா? இப்ப பாரு, சகிருத் உபஸ்திரணாதி இருக்கா, இதுல சதுரவத்தஞ்சுஹோத்தின்னு 4வது வாக்கியம். இந்த சதுரவத்தஞ்சுஹோதி அப்படிங்கிற இந்த வாக்கியத்துல இந்த வாக்கியத்தை சதுரவத்த வாக்கியம்னு சொல்றது பிரசித்தமா மீமாம்சையில. எப்படின்னா, அந்த வாக்கியத்தோட ஆரம்பத்தை சொல்லி அந்த வாக்கியம்னு அது பேரு வித்வத் வாக்கியம்னு வந்தது இல்லையா? ஏவம் வித்வான்னு வித்வத் சப்தம் வர்றதுனால அதை வித்வத் வாக்கியம்னு அதை சொல்றது. அது மாதிரி இது சதுரவத்த வாக்கியம். ஏன் சதுரவத்தஞ்சுஹோத்தின்னு வர்றதுனால இந்த வாக்கியத்துக்கு சதுரவத்த வாக்கியம்னு பேரு, சரியா? சதுரவத்த வாக்கிய ஹோமானுவாதேன சதுரவத்த திரவியம் தத் சாதனத்வேன ந விதீயதே. சதுரவத்தஞ்சுஹோத்தின்னு வாக்கியத்தை பார்த்தா என்ன தெரியும்? சதுரவத்த ஹோமத்தை இது விதிக்கிறது இல்லை. ஏன்? பிராப்தஸ்யைவ விதானம், அதாவது ஹோமானுவாதேன சதுரவத்த விதானம் மாதிரி தெரியும் பார்க்கறதுக்கு. ஹோமசிய விதானம்னு நான் சொல்ல, என்ன மாதிரி தெரியறது? சதுரவத்தஞ்சுஹோத்தின்னா தத்னாஜுஹோதி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். அங்க ஹோமானுவாதேன ஹோமஹ பிராப்தஹ ததனூத்ய தத் சாதனத்வேன ததி விதீயதே. அது மாதிரி சதுரவத்தஞ்சுஹோத்தியில பாரு, ஹோமானுவாதேன சதுரவத்த திரவியம் விதீயத்தேன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். तथा नास्ति। किन्तु किमर्थं? यस्य प्राप्तिः मानान्तर प्राप्तस्य पुनः अनुवादो भवति। इदे अस्माभिः पठितं किल, मानान्तरेण प्राप्तस्य पुनः कथ्यमानत्वम् अनुवाद्यत्वं फस्ट् आरम्भपाठत्ल पठितम् इल्लैया? अपो प्रमाणान्तर प्राप्तस्यैव अनुवादो भवति। होमः तु अन्येन प्रमाणेन अस्मिन् प्रकरणे दर्शपूर्णमास
प्रकरणे न प्राप्तः इति आरभ्यते। पश्यतु तत्र चतुरवत्तवाक्ये होमानुवादेन चतुरवत्तद्रव्यं तत्साधनत्वेन न विधीयते। कुतः? होमस्य अप्राप्तत्वेन अनुवादासम्भवात्। अप्राप्तस्य अनुवादः न सम्भवति, अतः अप्राप्तत्वेन अनुवादसम्भवात् होमः होमानुवादेन चतुरवत्तद्रव्यं न विधीयते। न चेत् ஏன் விதிக்கலனா, விதிக்கிறதா இருந்தால் ஹோமத்தை அனுவாதம் பண்ணி அந்த ஹோமத்துக்கு சாதனமா விதிக்கணும். ஆனா ஹோமத்தை அனுவாதம் பண்றதுக்கு இங்க பிரமாணம் இல்லை. ஏன்? எதை அனுவாதம் பண்ணோம்? வேற பிரமாணத்தினால கிடைச்ச ஒண்ணுத்து தான் நான் அனுவாதம் பண்ணேன். இப்ப பாரு, அக்னிஹோத்திரஞ்சுஹோத்திங்கிற வாக்கியத்தினால அக்னிஹோத்திர ஹோமம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தத்னாஜுஹோத்திங்கிற வாக்கியத்துல அந்த ஹோமத்தை உத்தேசிக்க முடியும் இல்லையா? அதுக்கு காரணமாக ததியை விதிக்க முடியும். கிடைக்காத ஒரு வஸ்துவை உத்தேசியம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உத்தேசியத்துவம், அனுவாத்தியத்துவம், பிராதானியம், இது ஒரு திரிக்கம் இல்லையா? அது ஹோமத்துல இருக்கணும்னு சொன்னா எது உத்தேசியமோ அது அனுவாத்தியமாகும், எது உத்தேசியமோ அது விதி வாக்கியத்துல அது அனுத்தியம். அப்படிதானே? அப்போ உத்தேசியமா இருக்க வேண்டியது மானாந்தர பிராப்தமாக இருக்கும். மானாந்தர பிராப்தமா இருக்கிறது தான் நம்ம அனுத்தியம்னு சொல்ல முடியும் இந்த வாக்கியத்துல. அது அனுவாதம் அனுவாதோ ந சம்பவதி. சரியா? அனுவாத அசம்பவா. அப்போ அது கேட்பான், யதாக்னேய அஷ்டாகபாலः உற்பத்தி வாக்கியம் சொன்னேளே, கஷ்டன பிரிச்சதி கில ஏவம் யதாக்னேயோ அஷ்டாகபாலோ மாவாஸ்யாயாஞ்ச பௌர்ணமாஸ்யாஞ்ச அच्युतो भवति इति वाक्ये भवति इति भूधातुरेव अस्ति यद्यपि तथापि यागः विधीयते इति भवता साधितम् एवं किल? यागः विधीयतेன்னு சொன்னோம். यागः विहितःனா ஹோமஹாவும் வந்தது, யாகः ஹோமஹெல்லாம் ஒன்று தானப்பா அப்படின்னு கேட்பான். இல்லை, यागः अन्यः होमः अन्यः इति अत्र निरूपणं कर्तव्यं. सामान्यतः लोके यागः होमः अनयोः भेदः न दृश्यते. वैदिकव्यवहारेपि तथा अभेदव्यवहारः अस्ति. வைதிகாலே அப்படி பேசுவா, ஹோமம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு யாகத்தை சொல்றது உண்டு. யாகஹான்னு ஹோமத்துக்கு பேர் இருக்கும், வேதத்திலே கூட இருக்கலாம். ஆனா பொதுவா யாக சப்தத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் என்ன, ஹோம சப்தத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் என்னன்னு பார்த்தா ரெண்டுத்துக்கும் பேதம் இருக்குங்கிறத முதல்ல ஒத்துக்கணும். சரியா? நச்ச யாக யதாக்னேய வாக்கியாத்து ஹோம பிராப்தி தத் வாக்கியஸ்ய யாக விதாயகத்வாத். புரியுறதா? யதாக்னேய வாக்கியத்தினால ஹோமம் கிடைக்கல, ஏன்? தத் வாக்கியம் யாகம் விதத்தே न होमम न च यागहोमयोर अभेदः इति वाच्यम. यागहोमयोः अभेदः எல்லாம் ஒண்ணுதானப்பா அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி तथा एव वक्तुं न शक्यते. कुतः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य यागशब्दार्थत्वात्. यागः नाम कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः. होमः नाम प्रक्षेपविशिष्टयागस्य होमशब्दार्थत्वात्. प्रक्षेपः न போடுறது, प्रक्षेप அது போடு, பிரக்ஷேப அதான் பிரக்ஷேப விசிஷ்ட யாகஹ ஏவ ஹோம சப்தார்த்தம். அதாவது பிரக்ஷேபஹ அக்னௌ அக்னௌ இல்ல பிரக்ஷேபஹ அதோட சேர்த்து தேவதோத்தேஷ பிரக்ஷேப விசிஷ்ட யாகஹனா என்ன? பிரக்ஷேப விசிஷ்ட தேவதோத்தேஷ விசிஷ்ட திரவிய தியாகஹ. இந்த விசேஷண விசேஷ பாவத்துல எல்லாம் ஒன்றும் பிடிவாதம் கிடையாது. எதை வேணா எங்க வேணா விஷயம்னா சமப்பிராதான்யம்னு சொல்றோம். அதாவது பிரக்ஷேபஹ தேவதோத்தேஷா திரவிய தியாகஹ इति इमाः तिस्रः क्रियाः समुचित्य होम शब्दार्थः. அவகதம் வா? இந்த மூணு கிரியையும் சேர்த்து ஹோமத்துக்கு அர்த்தம். ஆனா யாகத்துக்கு தேவதோத்தேஷः திரவியத்யாகः இதுதான். பிரக்ஷேபः அங்கமா இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். எப்படி? பர்யக்னிகிருதம் பாத்னீவதம் உத்ஸ்ருஜதி அப்படின்னு ஒரு யாகம் இருக்கு, பாத்னீவத யாகன்னு பேரு. அங்க அந்த பசு ஆடை வந்து பரியக்னிகரணம்னு ஒண்ணு உண்டு. பரியக்னிகரணம்னா என்ன தெரியுமா? தர்ப கொளுத்தி எரிஞ்சின்னு இருக்கிற தர்ப ஜுவலதா ஜுவலத்பிஹி தர்பைஹி ஹவிஷः திரிவாரம் ஏவம் பிரதட்சிணீகரணம் கிம் உச்சியதே. அதுதான் பரியக்னிகரண சப்தார்த்தா. என்ன சரி இருக்கட்டும், அயம் சப்தார்த்தா அவகதோ வா? பர்யக்னிகிருதம் பாத்னீவதம், பாத்னீவதம் பத்னிவாத் தேவதா, பத்னிவத் தேவதான்னு ஏதோ இருக்கு. அந்த தேவதைக்காக யாகம் நடக்கும்.
பரியக்னிகிருதம் பாத்னியதும் உத்சிருஜதி, அதுக்கப்புறம் அந்த பசுவை உற்சர்ஜனம் பண்ணுருவா, யாகம் முடிஞ்சிடுது. சேஷம் ஆஜ்யேன சம்ஸ்தாபயத்தின்னு இருக்குங்க. சரியா? பாக்கி வந்து அந்த அங்க இடத்துல விஷசனம் ஹிருதயாதி வபா ஹிருதயாதி உத்தரணம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்க. சரியா? அது மாதிரி அது யாகம் தானே. பிரக்ஷேபா இல்லை பாரு, புரியுறதா? பிரக்ஷேபா யாகத்துல இருந்தாகணும்னு கட்டாயம் இல்லையாது. சில சமயம் பிரக்ஷேப அங்ககா தேவதோத்தேச விசிஷ்ட திரவிய தியாகா யாகா. ஆனா பிரக்ஷேபா தேவதோத்தேசா திரவிய தியாகா இந்த 3 கிரியைக்கும் சம பிராதானியம் இருந்தா அது ஹோமஹா. இதுதான் யாகத்துக்கும் ஹோமத்துக்கும் யாக ஹோமயோர் மத்திய அயம் பேதா வர்த்தத்தை இது பவத்பிர் அவகந்தே. அவகதம்பா? இல்லல்லப்பா, தர்ப சுத்துறது பரியக்னிகரணம் பேரு. பரியக்னிகரணம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த பசுவை கழட்டி விட்டுருவான், உற்சர்ஜனம். அது போ அந்த இடத்துல அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, அவ்வளவுதான். சரியா? பசு யாக ஹதானா, பாக்கி ஆஜ்யத்தை வச்சு போனோம். வேதமே அப்படி சொல்லியிருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்றது? சரியா பச்சா? அப்போ இதுதான் யாக ஹோமயோர் பேதா. சரி, தத்ர ஆக்னேய சோதனையா யாகஸ்ய பிராப்தத்வேபி பிரக்ஷேபாம்சஸ்ய சக்தியா அப்பிராப்தத்வேன அனுவாதா சம்பவாத். அனுவாதः न संभवति. यद् आग्नेय चोदनया यागः प्राप्तः किन्तु प्रक्षेपांशः यः वर्तते அது அது வந்து பிராப்தமா இல்லை. யதாக்னேய வாக்கியத்தினால யாகத்தை தான் கல்பிச்சோமே தவிர ஹோமாம்சத்தையும் நம்ம கல்பிக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை. அங்கமா இருக்கட்டும், ஆனா அதை விதிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வாக்கியத்துக்கு இடம் கொடுக்கலாம்னா அதுக்கு தான் நம்ம பிரிச்சு கொடுக்கணும். பொதுவாக நீ மீமாம்சை படிக்கிறதுனால சொல்றேன், எல்லா அதாவது ஒரு வாக்கியத்துக்கு எவ்வளவு கூடிய மட்டும் பாரத்தை நியூனீகரணம் பண்ணணுமோ அவ்வளவு பண்றது தான் நம்ம வேலை. ஏன்னா அபௌருஷயமான வாக்கியத்துல இந்த வாக்கியமே அதையும் விதிச்சிடுதுன்னு சொல்லிக்கலாமேன்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் இல்லையா? ஆனா எதையும் இதுவும் இந்த வாக்கியத்துல இருந்து கிடைச்சிடுதுன்னு நீ எதை எடுத்துக்க ட்ரை பண்றையோ அதை விதிக்கிற மாதிரியான வேற வாக்கியம் இருந்துடுதுன்னா அந்த அம்சத்தை அந்த வாக்கியம் விதிக்கிறதுன்னு பிரிச்சு கொடுத்துடணும் ரோலை. ஏன் அப்படின்னா அப்ப அந்த வாக்கியத்துக்கு வந்து உனக்கு இது சொல்ல பிரயோஜனம் சொல்ல முடியாம போயிடும். பிரயோஜனம் சொல்ல முடியாம போனா வையர்த்தியம் வரும். வையர்த்தியம் வந்து அப்ராமான்யம் வந்துடும். புரியுதா? அதனால இப்போ சோமயநேய ஜெயத்தான்னு ஒரு பெரிய விசாரம் வரும். நியாய பிரகாசம் அர்த்த சங்கிரகதா படிச்சேன்னா அதுலயும் அப்படிதான். இந்த வாக்கியத்தை உற்பத்தி சோமலதா வந்து வேற வாக்கிய சோமலதா மட்டும் இந்த வாக்கியத்தினால வச்சுக்கோ, யாக உற்பத்தி விதியை அங்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு எந்த வாக்கியத்தை உற்பத்தி விதித்துவம் எந்த வாக்கியத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்லாம் விசாரம் நிறைய நடக்கும். என்ன கான்செப்ட்னா யாவத் சக்கியம் விதி வாக்கியசிய பாரஹா நியூனீகர்த்தவியா. விதி வாக்கியசிய பார நியூனீகரணம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்திலிருந்து என்ன விதியத்தை அஜ்ஞாதா அம்சா ஞாபியத்தே அப்படிங்கிற விஷயத்துல நியூனீகரணம் பண்றது நல்லது. அதான் விதி கௌரவ பரிகாரா. விதி கௌரவ இல்லாம விதி லாகவ பட்சத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அது மெயின்டைன் ஆகணும். வேற வழி இல்லைன்னா விசிஷ்ட விதின்னு சொல்லுவோம். இதுவும் அதுவும் எல்லாமே விதிக்கிறது இந்த வாக்கியத்துலன்னு. ஆனா ஒரு பிரக்ஷேபம்ங்கிற ஒரு அம்சம் இருக்கே பாரு, யதாக்னேய வாக்கியத்துல எவ்வளவு அம்சம் விதிக்கப்படுறது. கதி விஷயாக யதாக்னேய வாக்கிய அக்னி தேவதா அஷ்டாகபால புரோடாசா அமாவாஸ்யா அथवा பௌர்ணமாசி காலஹா பகு விதியத்தே அந்த அந்த வாக்கியத்திலேயே. அப்போ இவ்வளவு விதி இருக்கிற ஒரு வாக்கியத்துல யாகா அவசியம் விதியத்தே. ஏன்னா திரவிய தேவதா சம்பந்தம் இருந்தா யாகானுமிதி வந்துடும். சரியா? அப்போ யாகத்துக்கு அங்கமான பிரக்ஷேபாம்சத்தையும் கொண்டு போய் அதுலயே அந்த வாக்கியத்துல ஏற்கனவே அது பாவம் இவ்வளவு தாங்கிட்டு இருக்கு இல்ல, அதையும் அங்க கொண்டு போய் வைக்காம வேற வாக்கியம் ஹோமத்தை கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குமான்னு பார்த்தா இந்த சதுரவத்தம் ஜுஹோதிங்கிற வாக்கியம் இருக்கு. அப்போ அந்த பாரத்தை தூக்கி இதுல வை. இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? பொதுவா சொல்றேன், அந்த வாக்கியத்தினால என்ன விதிக்கிறதுன்னு அப்போ இது வரும், அப்போ வையர்த்தியம் வரும், ஆனர்த்தக்கியம் வரும், அப்போ அப்ராமான்யம் வரும். இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். சரியா? இப்படிதான் எல்லா இடத்துலயும் விசாரம் இப்படிதான் நடக்கும். பெரும்பாலும் அதிகரணங்கள்ல இந்த விசாரம் தான். சரியா? நியாய வியுத்பாதனம் பண்ணுவா. இந்த விசாரத்தை பேஸ் பண்ணி நிறைய நியாயங்கள் வியுத்பன்ன புதுசா வந்திருக்கு. சரியா? எதுக்கு எதோட இல்ல எந்த ரெண்டு வாக்கியம் சொல்லு, இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் அதோட அதோடன்னு சொன்னா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. யதாக்னேய வாக்கியம் சதுர்வத்தஞ்சு ஹோதின்னு வாக்கியம்
இது ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு. சதுரவத்தஞ்சு ஜோதிக்கு பிரக்ஷேபணம் அதுல போட்டு அதுல சொல்லிடுறோம்னு சொல்லிடுறாரு. எதுல திரவிட தேவதாவோட பிரக்ஷேபணத்தை இதுல சொல்ல வேண்டாம். பிரக்ஷேபாம்சமும் யதாக்னேய வாக்கியத்துல சொன்னால் சதுரவத்தஞ்சு ஹோதிங்கிற வாக்கியத்துக்கு ஆனர்த்தக்கியம் வரலாம். அனர்த்தக்கியம் வராது. சதுரவத்த சம்ஸ்காரம் அது அது வேற மாதிரி சங்கா பண்ணலாம். ஆனாலும் ஒரு ஒரு அம்சம் வந்து நியூனமாறது இல்லையா? அதனால பிரக்ஷேப அம்சத்தை அங்கேருந்து எடுத்துருவோம், இந்த வாக்கியத்துல விதிக்கிறதா வச்சுப்போம்னு போறது விசாரம். சரியா? பாரு, கிந்து தத்ர ஆக்னேய சோதனையா யாகஸ்ய பிராப்தத்வேபி பிரக்ஷேப அம்சஸ்ய சக்தியா அப்பிராப்தத்வேன அனுவாத அசம்பவ. சரியா பச்சா? किन्तु उपस्तरण द्विरवदान अभिधारण अभिधारणन போட்டிருக்கு, தப்பா இருக்கு. अभिधारण वाक्यैः प्राप्तं चतुरवत्तम उद्दिश्य किं तत्संस्कारत्वेन प्रक्षेपः जुहोति इत्यनेन विधीयते. பாரு, இந்த வாக்கியம் வேஸ்டா போகும். उपस्तरणம் द्विरभिधारणம் இல்ல द्विर அவதானம் அபிகாரணம், இந்த வாக்கியங்களால என்ன கிடைச்சது? சதுர அவதானம் கிடைச்சது. प्राप्तं चतुर अवदानं चतुर अवत्तम अवत्तम नाम अवदान संस्कार संस्कृतम हविहि इत्यर्थः. अवत्तम அப்படின்னா அவதானத்தினால ரெடியா வச்சுருக்க இந்த ஜுகுல நீ வச்சுருக்கிய அந்த ஹவிச அவத்தம் அப்படின்னு சொல்ற. சதுரவதானேன அவத்தம் சம்ஸ்கிருதம். சதுரவத்தம் உத்திஷ்ய தத் சம்ஸ்காரத்வேன, அந்த சதுரவத்த சம்ஸ்காரமாக சதுரவதானத்தினால எந்த ஒரு ஹவிச சம்ஸ்கரிச்சிருக்கியோ அதுக்கு சம்ஸ்காரமாக பிரக்ஷேபா அக்னியில போடுறது ஜுஹோதி இத்தியனேன விதீயதே. ஜுஹோதின்னு விதிக்கப்படும். சச்ச சம்ஸ்காரः பிரதிபத்தி ரூப ஏவ, அந்த சம்ஸ்காரம் பிரதிபத்தி தான். ஏன்னா உபயுக்தஸ்ய ஆகீரண கரதா நிவர்த்தகம் கர்ம. இப்ப லட்சண சமன்வயம் ஆறுதா? சதுர அவதான சம்ஸ்காரேண உபயுக்தஸ்ய ஹவிஷः அக்னௌ பிரக்ஷேபா விஹித தேசே பிரக்ஷேபா பிரதிபத்திஹி. இப்படிதானே லட்சணம் ஆரம்பிச்சது. இங்கதான் சமன்வயம் வருது. பாரு, சச்ச சம்ஸ்காரா பிரதிபத்தி ரூப ஏவ. பிரதான மத்திய காலா பிரதிபத்தியில நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். பிரதான சமகாலா, மத்திய காலான்னு சொல்றேன்னு, பிரதான சமகாலா பிரதிபத்தியில இருக்கும் இல்லையா? பாரு, அக்னயே ஜுஷ்டம் அபிகாரயாமி இத்தியாதி நிர்தேசைஹி இருக்கா? இத்தியாதி நிர்தேசைஹி யாகாங்கபூத அக்ஞாதி தேவதார்த்ததயா யதா கதஞ்சித் உபயுக்தஸ்ய புரோடாசஸ்ய, அதாவது யாகாங்கம் அக்னிஹி, இந்த யாகத்துல அக்னேய யாகத்துல அக்னிஹி தேவதா இல்லையா? அப்போ அக்னி சம்பந்தித்தையா அந்த ஹவிஸ் அபிகாரணத்துல இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல உபயோகம் ஆயிருக்கு. அக்னி சம்பந்தித்தையா ஹவிஷா பகுஷு சம்ஸ்காரேஷு உபயோகः जातः. एवं किल? यथा कथञ्चित् उपयुक्तस्य पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षतया, तदानीं प्रतिपत्त्यपेक्षा वर्तते पुरोडाशस्य. पुरोडाशस्य इत्युक्तौ पुरोडाशः एतावान् भवति, बृहत् भागः खलु. चतुर्मुष्टिपर्यन्तं व्रीहीन् स्वीकृत्य अवहननादि संस्कारेण पुरोडाशनिर्माणं क्रियते चेत् एतावत् भवति. किन्तु पुरोडाशस्य तदेकदेशस्यैव अत्र प्रतिपत्तिः. पुरोडाश एकदेशः. कुतः? कृत्स्नः न सम्पूर्णः. पुरोडाशः न अग्नौ स्थाप्यते. द्विवारम् अवत्तभागस्य खलु अग्नौ स्थापनं. तदवयव इति तदेव उच्यते. पश्यतु, पुरोडाशस्य प्रतिपत्त्यपेक्षया तदवयव द्व्यवदानकर्मक प्रक्षेपस्य. द्विवारं खलु पुरोडाशस्य अवदानं कृतं. द्व्यवदानकर्मक इत्युक्तौ द्व्यवदानविषयक संस्कारः प्रतिपत्तिः. प्रक्षेपस्य प्रतिपत्तिकर्मत्व औचित्यात्. இந்த கர்ம சப்தம் இருக்கே, இதுக்கு கர்த்தரிப்சி அந்த கர்ம வியாக்கரணத்துல சொல்றாளே அந்த கர்ம. தியவதான கர்மக பிரக்ஷேபஸ்யனா தியோதான கர்மான்னு ஒரு கர்மா இல்லப்பா, அதுக்காக சொல்றேன். நீ அதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம்னு சொல்றேன். இப்போ பிரயாஜம் மாதிரி ஒரு கர்மா இல்ல. தியவதான கர்மக பிரக்ஷேபஸ்யனா எதை பிரக்ஷேபம் பண்ற? எதான்னு சொல்லும்போது द्वितीया ஒன்று சொல்ற மாதிரி यस्य प्रक्षेपः भवति तत् प्रक्षेपस्य कर्म इति उच्यते खलु. तत्कर्म प्रतिपत्तिकर्मत्व औचित्या. சரியா? சச்ச संस्कारः प्रधान समकालः. इयं प्रतिपत्तिः प्रधान समकाला प्रतिपत्तिः. कथं? होमो हि वषट्कृते जुहोति इति विधानात् वषट्कारोत्तरक्षणे अध्वर्युणा कर्तव्यः. आश्रावय इति वदति. अनन्तरं याज्या पुरोणुवाक्याम् अनुच्य याज्या जुहोति इति अस्ति किमपि. अनन्तरं यजा इति वदति. तत्काले मन्त्रः पठ्यते.
अनन्तरं मन्त्रसमाप्तौ वौषट् इति सः होता वा मन्त्रम् उच्चार्य समापयति। वषट्कृते वषट्कारोत्तरक्षणे जुहोति अध्वर्युणा अग्नौ प्रक्षेपः कर्तव्यः। अवगतं वा? होता वषट्कर्ता नाम होता एव वषट्कारं करोति। तत् वषट्कारोत्तरक्षणे अध्वर्युः आहवनीये हविषः प्रक्षेपं करोति। तत्समये यजमानः किं करोति? इदं न मम इति देवताम् उद्दिश्य त्यजति द्रव्यं। चतुर्थ्यन्तशब्देन अग्निः देवता चेत् अग्नये इदं हविः अग्नये न मम इति स्वत्वत्यागं करोति। अयं यजमानकर्तृकः यः स्वत्वत्यागः देवतोद्देशेन सः यागशब्दार्थः। यागं यजमानः करोति, होमं तु अध्वर्युः करोति। एवं किल? इदमेव अत्र उच्यते। स च होमो हि वषट्कृते जुहोति इति विधानात् वषट्कारोत्तरक्षणे अध्वर्युणा कर्तव्यः। यागोऽपि तस्मिन्नेव क्षणे वषट्कारक्षणे यागस्य स्मरणार्थेन वषट्कारेण स्मारितः सन् वषட்கார வௌஷட்டு தான் இவனுக்கு எஜமானனுக்கு க்ளூ. அது என்ன சொல்றது? கியூ. வௌஷட்டுன்னு சொன்னா இதன் நம்மமான்னு சொல்லணும். அதான் வஷட்காரேன ஸ்மாரிதா சன் சிக்னல். எந்த நேரத்துல சொல்லணுங்கிறது லோபங்கிறதுலாம் அந்த பிரயோஜனம் இருக்கட்டும். ஸ்மாரிதா சன்னு போட்டிருப்பேன். யாகஸ்ய ஸ்மரணார்த்தேன வஷட்காரேன அந்த வஷட்காரः यागं स्मारयति। तदानीं यागस्य प्राप्तः कालः इति यजमानः त्यजति। यजमानेन अनुष्ठेयः इति तयोः यौगपद्यसम्भवात्. यौगपद्यம்னா சைமல்டேனியஸ்னஸ் என்ன சொல்லணும்? ஒரே நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய தன்மை, அதுக்கு யௌகபத்யம் அப்படின்னு பேர். யுகபத் பிரவர்த்ததே. சரியா? तदिदं सर्वप्रधानाधिकरण वार्तिके स्थितम् அப்படின்னு सर्वप्रधानाधिकरण तृतीयाध्याये किञ्चित् अधिकरणं वर्तते. பூமி ஆன்னு இருக்கு இல்லையா? पूर्वमीमांसा अध्यायः 3 पादः 4 तृतीयाध्याये चतुर्थपादे अधिकरणं 18 सूत्रसङ्ख्या 34 सरि 34 आचे. प्रधानसमकाला प्रतिपत्तिः समाप्ता. प्रधानपूर्वकाला प्रतिपत्तिः समयः अस्ति वा? न अस्ति. प्रधानपूर्वकाला प्रतिपत्तिः यथा शकृत् संप्रविध्यति लोहितं निरस्यति इति शकृत् संप्रवेधन लोहित निरसने शकृत् तस्य दूरीकरणं लोहित इत्यादि. इदमपि पशावनालम्बात् लोहितशकृतोरकर्मत्वम् इत्यधिकरणे निरूपितम्. அதுவும் பிரதம 4வது அத்தியாயத்தில் இருக்கு. அப்புறம் उपयोक्ष्यमाण संस्कार भेदाः. இது उपयुक्त संस्कारः प्रतिपत्तिः एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः समाप्तम्. उपयोक्ष्यमाण संस्कारः गुणकर्म संस्कारजनकं तच्च द्विविधम्. उपयुक्त संस्कारकम् उपयोक्ष्यमाण संस्कारकम् इति आरब्धं किल? उपयोक्ष्यमाण संस्कारे निरूपणम् आरभ्यते. तत् अग्रिमपाठे पठामः. सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतांश्च निरन्तरमहं भजे. जातं वा?